بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ٹاپک بڑا مزیدار ہے، دعوت اسلامی کی کہانی اور مرزا صاحب کی زبانی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ٹاپک کافی عرصے سے پینڈنگ تھا کہ اسے ڈسکس کیا جاتا، لیکن چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک میں نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا۔ بہرحال کچھ عرصے سے یہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے میمز کی شکل کے اندر، اور وہ ٹاپک ہے ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو مدنی چینل کے اوپر ہی ریکارڈ ہوا تھا، ان کا جو مدنی مذاکرہ چلتا ہے، اس میں 3 لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور میں دانش اتاری ہوں، لاہور سے آیا ہوا ہوں، اور اس کے بعد وہ خوب رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، آنسو ایک بھی نہیں، آپ بے شک اس کو کلوز کر کے دیکھ لیں، وہ جتنا چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، آنسو اللہ کے فضل سے ایک بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا۔ تو اس ایکٹنگ کے دوران وہ کہتا ہے کہ باپا ہم پہ کرم کر دو۔ اچھا، کرم کر دو ہم پہ، وہ ڈائریکٹلی باپا جانی سے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے آپ نے لے کے دینا ہے، جو آپ کو حصہ ملا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں، اس سے آپ نے ہم پہ نوازش کرنی ہے۔ ظاہر یہی ان کے عقائد و نظریات ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ میں نے تو اپنی، آپ سمجھ لیں، جوانی کا اچھا خاصا حصہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے۔ 1994 میں آخری اجتماع کراچی میں ہوا تھا، اس کے بعد 1995 سے ملتان اجتماع دعوت اسلامی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس وقت میں ایف ایس سی میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا، اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا۔ اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے۔ اب وہ دانش اتاری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، باپا کرم فرما دو، باپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک منی گاڈ کے طور پر، اور باپا ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ والہانہ انداز میں، اور وہ پیچھے جو عمران اتاری صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیوانگی میں ہے اور فلاں ہے، وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ محمد دانش اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا۔ اچھا، آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے، یا شاید آپ بھی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں؟ اللہ، دانش بھائی، ان کی زیارت کی تو مجھے یہ خواہش تھی۔ ارے واہ، دیوانگی بھی ہے، اللہ، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے۔ دیوانگی میں باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، کرم کر دو باپا، آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا، باپا کرم کر دو بس۔ ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں، آپ سے باپا درخواست ہے باپا، نواز دو باپا، بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے باپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ، پہلے اس طرح نہیں تھا، الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں، میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی،
कराची में। उस वक्त नया नया वो डी ट्रैक होना शुरू हुए थे। ये मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उनकी जो मरकजी मस्जिद है कराची के अंदर, मदरसतुल मदीना और प्लस 7 मस्जिद, उसमें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वो गालिबन लुकाट या खुरमानी खा रहे थे, तो उसकी गुठली निकलती थी तो वो यूं करके ना अवाम में फेंकते थे, और अवाम उसको इस तरह कैच करने के लिए तबर्रुक के तौर पर आगे आती थी जैसे कुत्ते किसी हड्डी के ऊपर पड़ते हैं और आपस में छीना झपटी वाला मामला करते हैं। उनके बाल तबरकुन तकसीम करने की वीडियोस तो आप लोग देख चुके हैं। हमारे जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, जो खुद उनके फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनके काफी सारे मामलात खोलकर बयान किए हैं। वो आप वीडियोस उनके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। हमने तो खैर ये लाइव मंजर देखा हुआ है। उस वक्त वो नया नया इस रास्ते से हटना शुरू हुए थे। उससे पहले तक उनकी हालत ये थी कि अगर कोई शख्स गलती से भी किसी इज्तिमा में, किसी प्रोग्राम के अंदर इलियास कादरी जिंदाबाद का नारा लगा देना और उनके कानों तक पहुंच जाए, तो वो स्पीकर में कहते थे इलियास कादरी मुर्दाबाद। ये मैंने खुद सुना हुआ है और इसकी कई एक रिकॉर्डिंग्स मौजूद है पुरानी, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। यही वो चीजें थी जिनकी वजह से जो बरेलवी मकतब की अवामुन नाज थी वो उनसे इंप्रेस थी, और जो एक रवायती पीरी मुरीदी सिस्टम था उसको छोड़कर इलियास कादरी साहब के साथ लोग अटैच हुए। कोई शक नहीं है, हजारों नहीं लाखों नौजवानों ने नमाज शुरू कर दी, दाढ़ियां रख ली, पगड़ियां रख ली। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन बरेलवी मकतब के अंदर, जहां पे सिर्फ निस्बत के अगेंस्ट जन्नत की गारंटी होती है। इलियास कादरी साहब का उस मकतब में आवाज हक को बुलंद करना ये बहुत बड़ी नेमत था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी मैं उनको बाकी जो रवायती एक पीरी फकीरी की लाइन है उनसे काफी बेहतर समझता हूं। उस वक्त तो उनका कद काट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस वक्त उनके मुकाबले पर कोई नहीं है। उस वक्त उलमा की अक्सरियत इनसे नफरत करती थी, किसी रीजन की बुनियाद के ऊपर नहीं, जेलसी फैक्टर की वजह से कि नौजवान अटैच हो रहे हैं। हालांकि वो उन्हीं की मसाजिद में नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो जेलसी फैक्टर था। दर्स बंद करवा देना, इलियास कादरी साहब के बारे में ये जुमले बोलना कि ये किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, वो तो यकीनन वो तो प्राइमरी भी नहीं उन्होंने की हुई है, मैट्रिक तो दूर की बात है। वो खुद बताते हैं, उनके आप तारुफ के ऊपर वीडियोस मौजूद है, और मदरसे से भी इल्म हासिल नहीं किया। उस वक्त जब फैजान सुन्नत के बारे लिखा जाता था ना अमीर अहले सुन्नत, तो वो उलमा जो उनका मजाक उड़ाते थे ना, आज वो उलमा लाइन में लगे होते हैं कि किसी तरीके से बापा जानी से मुलाकात हो जाए। क्यों? उनका कद काट इतना बड़ा हो गया, और सबसे बढ़कर उनके अरबों के चंदे हैं, वो जिसे चाहे जीरो कर दें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है वो माल है। सीधी सी बात है, दुनियावी इस बात के एतबार से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब सब के सब उलमा का डंग निकल गया, अब सब के सब उनको अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। हम एक मासूमाना सवाल करेंगे कि तुम्हारा अमीर अहले सुन्नत वो है जो प्राइमरी पास भी नहीं है, मैट्रिक तो दूर की बात। चलो प्राइमरी में से उठा लिया गया तो किसी मदरसे में दाखिल होता, वो खुद कहते हैं मैं किसी मदरसे का मैंने मुंह भी नहीं देखा। हमारी इस एकेडमी के हॉल से भी छोटी मस्जिद, जिसमें वो इमाम मस्जिद थे, पार्ट टाइम वो गुब्बारे बेचते थे और झाड़ू बना के बेचा करते थे। ये उनका स्टार्ट का मामला था, टिल 1981 में जब उन्होंने दावत इस्लामी बनाई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे चलना शुरू हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट था, तो खारियां इलियास कादरी साहब आए थे। ये मैं लेट 80s की बात कर रहा हूं। तो हमारी मस्जिद से भी एक काफिला गया था, मेरे वाले साहब भी गए थे। तो उस वक्त से मुझे उनके साथ एक अटैचमेंट हो गई, और फिर यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक एक अच्छा सिलसिला रहा। बाकी तफसीलात के लिए आप मेरी एक वीडियो जरूर देखें, दावत इस्लामी की कहानी मेरी जुबानी। उसमें मैंने पूरा उनका जो नशेब फराज वाला मामला है और किस तरीके से हम दावत इस्लामी से निकले, वो निकलने की वजह दावत इस्लामी के अकायद से इख्तलाफ नहीं था, बरेलवी होते हुए ही क्यों निकलना पड़ा, वो मैंने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी उसमें सुनाई हुई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।